ओम शांति 13 जुलाई 2025 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 3 फेब्रुआरी 2006। मुरलीर सारांश रे बाबा कहउछंती परमात्माकर स्नेहरे संपूर्ण पवित्रतार एभली स्थिति निर्माण कर जेउथिरे व्यर्थर चिन्ह वर्ण नथिब। परमात्माकर स्नेहरे संपूर्ण पवित्रतार एभली स्थिति निर्माण कर जेउथिरे व्यर्थर चिन्ह वर्ण नथिब। आज बाप दादा निजर चारिआडर प्रभु प्रिय संतान मानकु देखुछंती। सारा विश्वरु बछा होइथिबा कोटिक भितरे केही केही आत्मा ही यही भली परमात्मा स्नेहर अधिकारी होइथांती। परमात्मा स्नेह ही तुम मानकु एठाकु नहीं आसीछि। यही परमात्मा स्नेह को तुमे पिला माने केवल यही समय रे ही अनुभव करुछ। अन्य सबु समय रे आत्मा मानकर स्नेह महान आत्मा मानकर तथा धर्मात्मा मानकर स्नेहर अनुभव करिछ, किंतु एबे परमात्मा स्नेहर पात्र होई जाइछ। जदि केही तुमको पचारिब जे परमात्मा केउठी अछंती, तेबे तुमे माने कौन कहिब? तुमे कहिब परमात्मा पिता तो आम साथी रे ही अछंती, आमे तांक साथी रे ही रहिछु। परमात्मा मध्य आम मानक बिना रही परिबे नाही कि आमे माने मध्य परमात्मा को बिना रही परिबु नाही। तेणु तुमे माने एतिकी स्नेहर अनुभव करुछ। तुमे गर्वर सहित कहिब से आमर दिल रे रहुछंती एवं आमे तांक दिल रे रहुछु। यही भली अनुभवी अटना? कौन अनुभवी अटत? तुम मन भितरे कौन आसुछि? आमे अनुभवी होई परिबु नाही तो आउ किए हेब? बाबा मध्य यही भली अनुभवी पिला मानकु देखि हर्षित हेउछंती। तेबे परमात्मा स्नेहर चिन्ह हैला जाहा प्रति जाहार स्नेह थिब ता पई से सबु किछि स्वाहा करिबा बा त्याग करिबा पई सहजरे प्रस्तुत होई जिव। तेणु तुमे माने मध्य बाबा जाहा चाहुछंती जे मोर प्रत्येक संतान पितांक समान होई जातु। प्रत्येकंकर चेहरा रे बाबा प्रत्यक्ष रे देखा जातु। यही भली होइछ ना? समस्ते बाप दादांकर मन पसंद स्थिति को तो जानिछ ना? बाबांकर दिल पसंद स्थिति हेउछि संपूर्ण पवित्रता। यही ब्राह्मण जन्मर मूलदुआ ही संपूर्ण पवित्रता अटे। तेबे तुमे माने संपूर्ण पवित्रतार गुह्यता को जानिछ तो? संकल्प एवं स्वप्न रे मध्य रिंचक मात्र अपवित्रतार चिन्ह वर्ण नथिब। आजि कालीर समयर समीपता अनुसारे बाप दादा बारंबार पिला मानकर ध्यान आकर्षण कराउछंती जे संपूर्ण पवित्रता हिसाब रे व्यर्थ संकल्प मध्य संपूर्ण पवित्रता को खंडित कर देउछे। तेणु चेक कर मोर व्यर्थ संकल्प चालू नहीं तो? जेते जेते पुरुषार्थ रे आगकू बढ़ी चलीछ सही अनुसारे राजकीय रूपर व्यर्थ संकल्प मोर समय को व्यर्थ रे नष्ट कर देउ नहीं तो? राजकीय रूपर अभिमान एवं अपमान व्यर्थ संकल्प रूपरे आक्रमण करू नहीं तो? जदि अभिमान रूपरे कौनसी भी परमात्मा कर दान को निजर विशेषता बोली भाबुछ, तेबे सही विशेषतार अभिमान मध्य तुमको तलको नहीं आसिब एवं विघ्नर कारण होइजिब। तेबे अभिमान मध्य सूक्ष्म रूपरे यही भली आसी थाए, जाहाकू तुमे माने मध्य जानिछ मोर नाम विख्यात हेबा उचित, मोर सम्मान हेबा उचित। यही भली मोर पणिया ही अभिमानर रूप नहीं आसी थाए। यही भली व्यर्थ संकल्प मध्य संपूर्णता ठारू दूर को नहीं जाए। काहेकि ना बाप दादा चाहुछंती
ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ସ୍ୱମାନରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନା ଅଭିମାନ ନା ଅପମାନ। କାହିଁକି ନା ଏହା ହିଁ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଆସିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ। ବାପଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ଡବଲ ମାଲିକପଣିଆର ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ନିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଡବଲ ମାଲିକପଣିଆ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ହେଲା ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ମାଲିକ। ଦୁଇଟି ଯାକ ମାଲିକପଣିଆ କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ବାଳକ ମଧ୍ୟ ଅଟ ଏବଂ ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ଅଟ। କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଳକ ତ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଟନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମେରା ବାବା। ତେଣୁ ମେରା ବାବା କହିବା ଅର୍ଥ ବାଳକ ନିଶ୍ଚିତ ଅଟ। କିନ୍ତୁ ବାଳକ ହେବା ସହିତ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମାଲିକ ହେବାରେ ପିଲାମାନେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାଳକ ସହିତ ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଯେହେତୁ ତୁମର ନିଜର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଳକ ପଣିଆର ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ନିଶା ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ମାଲିକ ପଣିଆର ନିଶ୍ଚୟ ଓ ନିଶା ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ରହିବାରେ ପିଲାମାନେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମାଲିକ ଅଟେ। ଏଥିରେ ତୁମର ମନ ହିଁ ବିଶେଷ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ମନର ମାଲିକ ହୁଅ, କେବେ ବି ମନର ଅଧୀନ ହୁଅ ନାହିଁ। କହୁଛ ନା ଆମେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅଟୁ। ତେଣୁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅର୍ଥାତ ରାଜା। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜର ଚେକିଂ କରି ମନର ମାଲିକ ହୋଇ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେଲେ, ସେହିପରି ଏହି ମନ ବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମା ରାଜା ହିସାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ମନରେ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମନ ହିଁ ଆତ୍ମା ରାଜାକୁ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ଅଧୀନ କରିଦେଇଥାଏ। ଯଦି ତୁମେ ମନକୁ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଚଲାଇ ପାରୁନାହଁ, ତେବେ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ଆତ୍ମାକୁ ପରବଶ କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଚେକ୍ କର। ଏମିତି ବି ମନକୁ ଘୋଡ଼ା କୁହାଯାଏ, କାହିଁକି ନା ଚଞ୍ଚଳ ଅଟେ ନା। କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଖରେ ଶ୍ରୀମତ ରୂପୀ ଲଗାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ଶ୍ରୀମତ ରୂପୀ ଲଗାମ ଟିକିଏ ବି ଢିଲା ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଲଗାମ କାହିଁକି ଢିଲା ହୋଇଥାଏ? କାହିଁକି ନା କେଉଁଠି ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛ ଏବଂ ଲଗାମ ଢିଲା ହେବା ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ଚଞ୍ଚଳ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ବାଳକ ହିସାବରେ ମାଲିକ ଅଟେ, ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ସର୍ବଦା ରହିଥାଅ। ଚେକ୍ କର ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ମଧ୍ୟ ମାଲିକ ଅଟେ ଏବଂ ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ମାଲିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଡବଲ ମାଲିକ ଅଟେ ତ। ଯଦି ମାଲିକ ପଣିଆ କମ୍ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଦୁର୍ବଳ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେମାନେ ସଂସ୍କାରକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହିଥାଅ? ମୋର ସଂସ୍କାର ତ ଏହିଭଳି, ମୋର ସ୍ୱଭାବ ତ ଏହିଭଳି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଏସବୁ ମୋର ଅଟେ? କହିବାରେ ତ ଏହିଭଳି କହିଦେଉଛ ମୋର ସଂସ୍କାର, କିନ୍ତୁ ଏହା କ'ଣ ମୋର ଅଟେ କି? କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମୋର ସଂସ୍କାର ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ କଥା? ଠିକ୍ କଥା। ଏହା ମୋର ଅଟେ ନା ରାବଣର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ? ଦୁର୍ବଳ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ରାବଣର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମୋର କିପରି କହିପାରିବ? ତେବେ ମୋର ସଂସ୍କାର କ'ଣ? ଯାହା ବାବାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ତାହା ମୋର ସଂସ୍କାର। ତେବେ ବାବାଙ୍କର ସଂସ୍କାର କ'ଣ? ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ, ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନା। ତେଣୁ କୌଣସି ବି ଦୁର୍ବଳ ସଂସ୍କାରକୁ ମୋର ସଂସ୍କାର ବୋଲି କହିବା ହିଁ ଭୁଲ ଅଟେ। ଧରିନିଅ ମୋର ସଂସ୍କାର ଭାବି ଯଦି ତାକୁ ନିଜର ଦିଲରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛ, ତେବେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଜିନିଷକୁ ନିଜର ଦିଲରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛ। ତେବେ ମୋର ଜିନିଷ ଉପରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ଥାଏ ନା। ଯେହେତୁ ମୋର ବୋଲି ଭାବି ନିଜର ଦିଲ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଥର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାହିଁକି ନା ଅଶୁଭ ଏବଂ ଶୁଭ ଦୁଇଟିକୁ ହିଁ ଦିଲରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛ।
ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଯୁଦ୍ଧ ତ କରିବେ ନା। ଯେହେତୁ ତୁମର ସଂକଳ୍ପରେ ଏବଂ ବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ ଏହା ମୋର ସଂସ୍କାର ଅଟେ, ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଚେକ୍ କର, ଏହି ସବୁ ଅଶୁଭ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ମୋର ସଂସ୍କାର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏବେ ନିଜର ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାପ ଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନର ଚାଲିଚଳନରେ ଏବଂ ଚେହେରାରେ ପଦ୍ମା ପଦ୍ମଗୁଣା ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କେତେକ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ତ ଅଟୁ, କିନ୍ତୁ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦା ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଭାଗ୍ୟର ତାରକା ଚମକୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ବି ତୁମକୁ ଦେଖିବ, ତେବେ ତୁମର ଚେହେରାରେ ଏବଂ ଚାଲିଚଳନରେ ଭାଗ୍ୟବାନ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଯାଉ। ତେବେ ଯାଇ ତୁମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହେବ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଆତ୍ମା ହେବାର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେପରି ଆଜିକାଲିର ବିଜ୍ଞାନ ସବୁ କଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏବଂ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରାଇ ଦେଉଛି। ଗରମର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରାଉଛି ଏବଂ ଶୀତଳତାର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରାଉଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ନିଜେ ଯେତେ ଯେତେ ଅନୁଭବରେ ରହିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରାଇପାରିବ। ତେବେ ବାପ ଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ମିଳିତ ରୂପରେ ସେବା କର। କେବଳ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବାଣୀର ସେବା କରିବା ସହିତ ଅନୁଭବୀ ମୂରତ ହୋଇ ଅନୁଭବ କରାଇବାର ମଧ୍ୟ ସେବା କର। ଚାହେଁ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ, ଚାହେଁ ଖୁସିର ଅନୁଭବ, ଚାହେଁ ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହର ଅନୁଭବ, କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଭବ କରାଇ ଚାଲ। କାରଣ ଅନୁଭବ ଏଭଳି ଜିନିଷ ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଥର ଯଦି ଅନୁଭବ ହୋଇଗଲା, ତେବେ ତାକୁ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଶୁଣିଥିବା କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବର କଥା କେବେ ଭୁଲି ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହା ଅନୁଭବ କରାଇବା ବାଲାର ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ ନବୀନତା କରିବୁ? ତେବେ ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସେବା ତ କରୁଛ। ସବୁ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସେବା କରୁଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବର୍ଗ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ନା? ବିଶାଳ ଜନସମାଗମ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଲେଣି। ସନ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛ। ଉଲୁଗୁଣା ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣାଯାଇ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀମାନେ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପରମାତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏବେ ହିଁ ଚାଲିଛି। ଏହି ସମାଚାର ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳିଯିବା ଦରକାର। ମେଡ଼ିଟେସନ କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ କରାଉଛ। ଆତ୍ମାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ୁଛ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା କରୁଛନ୍ତି, ଏକଥା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଏବଂ ଧାରଣା ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛି। ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ଏତିକି କଥା ତ କହୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ଭଲ, ଏହା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ହିଁ ଜ୍ଞାନ। ଏହି ସମାଚାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ସମୀପକୁ ଆଣିବ ଏବଂ ଯେତେ ଯେତେ ବାବାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଥିବେ, ସେହି ଅନୁସାରେ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିଚାଲିବେ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି କିଛି ଯୋଜନା କର ଏବଂ ଭାଷଣରେ ଏଭଳି କିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ଭରିଦିଅ ଯାହାକି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟାଣି ହୋଇ ଆସିବେ। ତୁମର ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ଧାରଣା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଯାଇଛି। ଏମାନେ ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ଆସିସାରିଲେଣି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ଚଳାଉଛନ୍ତି।
ଏହି କଥାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ଚୁମ୍ବକ ଭଳି ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣିବ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଖକୁ ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଗଲ ଯେ ମୋତେ ବାବା ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ସ୍ନେହୀ ତ ଅଧିକାଂଶ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ କଥା ବୁଝିବା ପରେ ସ୍ନେହୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଅନ୍ୟ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପରମାତ୍ମା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି। ଏତେ ନିକଟକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିନଥିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କ'ଣ, ଏବେ ସେମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିଗଲେଣି। ଯଦି ଏବେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଏହା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ତେବେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କ'ଣ ଆଉ ଅଟକି ପାରିବ? ଯେପରି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଯାଇଥିଲ ନା, ସେହିପରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିବେ। ତେଣୁ ଏବେ ସେଭଳି କୌଣସି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ସେହିଭଳି ଭାଷଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଏହିଭଳି ପରମାତ୍ମା ଅନୁଭୂତି କରାଇ ବାସ୍ତବିକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୁଅ। ତେବେ ଯାଇ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଦେଖାଯିବ। ଏବେ କେବଳ ଭଲ ଭଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିଭଳି ବାତାବରଣ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ଅନୁଭବୀ ମୂରତ ହୋଇ ଅନୁଭବ କରାଅ। ଏବେ ଡବଲ ମାଲିକ ପଣିଆର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ସମର୍ଥ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ କର। ସେବାର ଟର୍ନ ପଞ୍ଜାବ ଜୋନର। ସମସ୍ତେ ହାତ ହଲାଅ। ବହୁତ ଭଲ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜୋନକୁ ସେବାର ଟର୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଳି ଦିଆଯାଉଛି, ସେମାନେ ଖୋଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ ତୁରନ୍ତ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବ ଜୋନରୁ 4000 ଆସିଛନ୍ତି। ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୋନ ସେବା କରିବାର ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବକୁ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ବି ଶେର ଅର୍ଥାତ୍ ବାଘ କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଶେର ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୟୀ। ତେଣୁ ପଞ୍ଜାବବାଲାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନିଜର ମସ୍ତକରେ ବିଜୟର ତିଳକ ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଛି, କାହିଁକି ନା ତୁମକୁ ବିଜୟର ତିଳକ ମିଳିଯାଇଛି। ଏହି କଥା ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ ଯେ ମୁଁ ହିଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପର ବିଜୟୀ ଅଟେ। ବିଜୟୀ ଥିଲି ଏବଂ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ମୁଁ ହିଁ ବିଜୟୀ ହେବି। ବହୁତ ଭଲ। ପଞ୍ଜାବ ମଧ୍ୟ ୱାରିଶ କ୍ୱାଲିଟି ଆତ୍ମାକୁ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କରୁଛି ନା? ଏବେ କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ୱାରିଶ କ୍ୱାଲିଟି ଆଣି ନାହଁ, ସ୍ନେହୀ କ୍ୱାଲିଟି ଆତ୍ମାକୁ ଆଣିଛ। ସବୁ ଜୋନବାଲା ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହୀ ସହଯୋଗୀ କ୍ୱାଲିଟି ହିଁ ଆଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ୱାରିଶ କ୍ୱାଲିଟି ଆତ୍ମାକୁ ଆଣିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆତ୍ମା ଦରକାର ନା। ୱାରିଶ ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ସ୍ନେହୀ ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ମାଇକି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଚାର କରିବା ବାଲା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଏବଂ ମାଇଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତି ଦେଲାବାଲା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଦରକାର। ବହୁତ ଭଲ କଥା ଯେ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଉମଗ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସେବା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ କେଉଁ ଜୋନରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହେଉଛି ଯେ ପରମାତ୍ମା ଆସିସାରିଲେଣି। କେଉଁ ଜୋନ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛି ତାହା ବାପଦାଦା ଦେଖିବେ। କ'ଣ ବିଦେଶ କରିବ? ବିଦେଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏଥିରେ ପଞ୍ଜାବ ଜୋନ ନମ୍ବର ନେଇନିଅ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ନେଇନେଲ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ସହଯୋଗ ଦେବେ। ବହୁତ ସମୟରୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଅଟେ, ଏହା ହିଁ ଅଟେ, ଏହା ହିଁ ଅଟେ। କିପରି ଏହି ସମାଚାର ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳିଯାଉ। ଏବେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ଅଟେ, ଏକମାତ୍ର ଅଟେ, ଏକଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପଞ୍ଜାବ କ'ଣ କରିବ? ଏହି ସମାଚାର ଚାରିଆଡ଼େ ଆସିଯାଉ, ଏହା ହିଁ ଅଟେ, ଏହା ହିଁ ଅଟେ। କ'ଣ କହୁଛ ଟିଚରମାନେ? ଠିକ୍ କଥା ନା? କେତେ ଦିନ ଭିତରେ କରିବ?
ଏହି ବର୍ଷ ଭିତରେ କରିବ। ନୂତନ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନା, ତେଣୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ କିଛି ନବୀନତା ତ ହେବା ଦରକାର ନା। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହି କଥା ତ ବହୁତ ଶୁଣି ସାରିଲୁଣି। ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀରେ କେବଳ ବାବା 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 ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛି, ସେହିପରି ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରୁ ଆମର ବାବା ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ମେରା ବାବା ମେରା ବାବା। ଏହି ସମାଚାର ଚାରିକୋଣରୁ ବାହାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ତ ଗୋଟିଏ କୋଣରୁ ହେବ ନା। ତେବେ ପଞ୍ଜାବ କମାଲ କରିବ ତ? କାହିଁକି ନ କରିବ? କୁହ, କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ସବୁଆଡ଼ର ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଗୋଲାପ ସମାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଦେହ ଅଭିମାନଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାବଦାଦାଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀର ଗେହ୍ଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଏକାଗ୍ର ମନ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼ର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନର ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧୁବନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା, ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗେହ୍ଲା ଶିଖିଲଧା କଳ୍ପକଳ୍ପର ପରମାତ୍ମ ସ୍ନେହର ପାତ୍ର ଅଧିକାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପଦ୍ମା ପଦ୍ମ ଗୁଣା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ହେଉ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଡବଲ ମାଲିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଦାଦିଜୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ। ଇଏ ମଧୁବନର ହିରୋ ଆକ୍ଟର ଅଟନ୍ତି। ସର୍ବଦା ଜିରୋ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଶରୀର ଯଦିଓ ଚାଲୁନାହିଁ, ଟିକିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଚଳାଇ ଦେଉଛି। ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଦାଦିଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରୁଛ ନା? ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଦାଦିଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରୁଛ ନା? ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଦାଦିମାନେ ଦରକାର, ଦାଦିମାନେ ଦରକାର, ଦାଦିମାନେ ଦରକାର। ତେଣୁ ଦାଦିମାନଙ୍କର ବିଶେଷତା କ'ଣ? ଦାଦିମାନଙ୍କ ବିଶେଷତା ହେଲା ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦ ଉଠାଇବା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ନିଜର ମନକୁ ମଧ୍ୟ ସେବାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି କରୁଛ ନା? ନିଜର ମନକୁ ସମର୍ପଣ କର। ବାପ ଦାଦା ଦେଖିଛନ୍ତି ମନ ବଡ଼ କମାଲ କରି ଦେଖାଉଛି। ଜାଣିଛ କେଉଁ କମାଲ କରୁଛି? ଚଞ୍ଚଳତା କରୁଛି। ତୁମର ମନ ଏକାଗ୍ର ହୋଇଯାଉ। ଯେପରି ପତାକାକୁ ଉପରକୁ କରୁଛ ନା, ସେହିପରି ମନର ପତାକା ହେଲେ ଶିବ ବାବା। ମନ ଶିବ ବାବାଙ୍କଠାରେ ଏକାଗ୍ର ହୋଇଯାଉ। ଆସୁଛି ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। କେବେ କେବେ ବାପଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଏହି ହଲର ଶୋଭା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମାଳା ଭଳି ଲାଗୁଛି ନା? ଏବଂ ମାଳା ଭିତରେ ଦାନା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ବରଦାନ। ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଅନୁଭବ କରାଉଥିବା ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଅନୁଭବ କରାଉଥିବା ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଡିଟେଲ୍ସ। ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବିଶେଷତା ହେଲା ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ କୌଣସି ବି ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଅନୁଭବୀ କରିଦେବେ। କେବଳ ରାସ୍ତା ବତାଇବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଶାନ୍ତିର ବା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରାଇଦେବେ। ତେବେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଅନୁଭବ ହେଲା ସୁଖ ଏବଂ ମୁକ୍ତିର ଅନୁଭବ ହେଲା ଶାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ତୁମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଏହାର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥର ବେଗ ଏହିଭଳି ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତିର ବିଜୟକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହା ବାହା ଶବ୍ଦ ବାହାରିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବ।
ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ନିଜକୁ ସ୍ୱାହା କରିଦେଉଥିବା ସଚ୍ଚା ପତଙ୍ଗ ହୁଅ। ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ନିଜକୁ ସ୍ୱାହା କରିଦେଉଥିବା ସଚ୍ଚା ପତଙ୍ଗ ହୁଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହୁଅ। ଏବେ ଯେପରି ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେହିପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସାରା କାରବାର ଚାଲିପାରିବ। ବିଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତିବାଲା ପୃଥିବୀଠାରୁ ନେଇ ଉପର ମହାକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ତୁମେମାନେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସାରା କାରବାର ଚଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ? ଯେପରି ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ନିଜର କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛ, ସେହିପରି ଆଗକୁ ଗଲେ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସାରା କାରବାର ଚାଲିବ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପର ଷ୍ଟକ୍ ଜମା କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।